करके भाई ये लोड़ है हुण एके दी जिथों तक जाऊगी गल ये नहीं हैगी भी इन्हां थोड़ियां धरनियां नाल असर नहीं होया, असर हो गया। विंगे टेढ़े जे करके चिट्ठियां दा भेजण लग गए भी कदे किहड़े डिपार्टमेंट तो आ जांदी है, कदे किहड़े तो हुण सिद्धे भी आउणगे भी आओ गल करिए बैठिए। पर जदों सिद्धे आउणगे ना उदों थोड़े आगू वो होण जिहड़े टल्ली वांगू टणकाए होण, जिहड़े थोड़ी गल करन। सानू माण है जथेबंदियां ते पूरा यकीन है। क्यों? क्योंकि पहला असी लड़ाई लड़ते सी खेती दी, सानू सबसिडी नहीं मिली, सानू इंश्योरेंसां नहीं मिलदियां, सानू साडियां फसलों के मुल नहीं मिलते। हुण असी लड़ाई लड़ रहे हैं खेतों की। जदों खेत ही ना रही तो पिछे की रहूगा। सो आगू जिहड़े भी जाणगे, मैं वार वार कहना कि 10 रुपए का घड़ा भी लईए ना उहनूं भी ऐ ठोले मार के देखीदा 2 बारी भी किहड़ा किते चोंदा तां नहीं। सो टणका के भेजो किते इस चक्कर च ना रह जो भी प्रधान आ मैं कुछ कह नहीं सकता, थोड़ा हक है। आपां डुबे क्यों आ? इहदे करके नहीं भी सानू लीडरां ने लुट लिया, नहीं इत्थे मैं गलत साबित करूंगा तुहानूं। इस करके डुबे आ क्योंकि असीं सवाल ही नहीं करते कदे। ये सरकार साडे कोल अधिकार है एक वोट दा, असीं सरकार बनाउने आ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਚਲੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੀ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਯਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਚਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਚਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, पर वो नहीं दिखाउणगे जिहड़े 4 बजे उठ के सवेरे आपदे काम ते जांदे आ, सड़क ते भज्जे जांदे आ कि मैं फौज च भर्ती होना तैयारी करनी। उन्हां दी गिणती वध है, चिट्टे वालियां दी घट है। पर नैगेटिविटी नूं हावी करनगे तां समाज दा असूल रहा भी नैगेटिविटी ने हमेशा हावी ही रहना। हुण की होया फिर किसी नूं लगदी है तोड़ इत्थे 4-4 दिन हो गए बैठे, नहीं लगदी। सो वीरो कुछ अपनी जिम्मेवारियां ने, कुछ अपने फर्ज ने जिहड़े आपां नूं ही समझने पैणे ने। ये लड़ाई ठीक है, बजुर्ग जे अज साडे मोढे नाल मोढा ला के खड़े ने तां असीं इन्हां दा शुक्रगुजार करदे हां, धन्नवाद करदे हां। ये उम्र नहीं हैगी, उम्र अपनी है। जिथे इत्थे ये होना उल्ट चाहीदा सी, जिथे ये बजुर्ग बैठे ने उत्थे गिणती थोड़ी चाहीदी सी। मोढे ते तुसीं चकना है, तुसीं एक थोड़ा जिहा साडे पंजाब सिस्टम या घर च भी सिस्टम है। अक्सर मैनूं नौजवान वीरां दी ये शिकायत आउंदी है भी जथेबंदियां वाले यार सानूं नेड़े नहीं लगण दिंदे, सानूं ना हौसला नहीं दिंदे। सो मैं बजुर्गों को भी ये बेनती करदा हां कि अगला जिहड़ा घोड़ा है वो इन्हां नहीं लड़ना, एकजुट होकर चलना पैना। ये लड़ाई एके दी है। जे कोई पार्टी साडे पक्ष दी हुंदी सानूं तां दिल्ली नहीं जाण दिंदे, इस तां मंन गए। साडे तां डांगा भी मारदे आ, साडे ते परचे भी पाउंदे आ, बहुत कुछ करदे आ। पर आप तो जा सकते सी ना, इन्हों के तो मूरे एक जिप्सी अगे होंगी है, 6 गनमैन इधर होंगे ने, 8 गनमैन इधर होंगे ने, एक जिप्सी पिछे होंगी है। जा वड़ते उत्थे एक प्रैस कॉन्फ्रेंस ही कर देंगे उत्थे जाके कि असीं इत्थे धरना लावांगे इन्नी तरीक नूं जे साडीआं मंगां ना मन्नियां गईआं, पूरा पंजाब लैके आवांगे। पर किहने कीता? नहीं कीता ते ना करना। तुसीं आस भी ना रखिओ, एंड च लड़ना तुहानूं ही पैना। मैं वार वार कहना जिहड़े अज एक चीज़ नोट कर लिओ, जिहड़े आगू अज मूहरे होके बोलदे आ, मैं तो एक वलंटीयर के तौर पर काम करता है। मैनू थावे बिठा दो, मैनू ये शौक नहीं इन्हां चीज़ों का। ना मैं कोई बुलारा, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी नाल जुड़िया ते ना मैं जुड़ना। पर मैं दर्द रखना क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं। अज लोड़ है पंजाब, हो सकता पहला भी बड़े मुद्दे उठे, असीं नहीं आए। असीं एसी वाले कमरे च बह के पोस्टां पाइयां नाल है नाल है नाल है, अक्सर करते भी आ लोग। मैं भी उन्होंने विच ही मैं तो अपने तो ही गल शुरू करना। पर अज तो लग्या भी नहीं यार, जे हुण ना उठे फिर कदों उठांगे? क्यों उठना क्यों पिया? लड़के मरांगे ना इतिहास याद रखूगा। असीं उस चिड़ी चाउणा चाहुंदे आ जदों जंगल च अग लगी, वो चुंझ नाल एक तुपका पानी दा लैके जांदी सी। असीं उन्हां कैरां च नहीं आउणा चाहुंदे भी फड़िया मोबाइल ते इत्थे इदां इदां इदां, अच्छा अज उत्थे फलाना गाउने वाला आया सी, अच्छा ठीक है, किन्ना घट सी। शायद मेरिया गल्लां चुभण भी थोड़ी जिहियां पर सच है। वार वार मैं कहना, मैं तुहानूं हक नाल कहना ये गल, तुसीं मेरे अपने हो। सानूं अज सिर जो जोड़ के बैठण दी लोड़ है, सलाहां करन दी लोड़ है, अगलियां रणनीतियां बनाउण दी लोड़ है। इस संघर्ष ते मैं बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं करदा क्योंकि ये पूरा तिखा है।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਪੰਜ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੇ ਕੌਣ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੇ ਕੌਣ? ਬੋਲੇ ਕੌਣ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਤਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਪੀਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 31 ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 31 ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਧਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਦਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਛਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਉਹ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਦੇਣਾਗੇ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੇ ਝਾਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮੌਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਵੈਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 20-20 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਗਾਉਂਦਾ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 25-30 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਮਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਨ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਨੇ ਭਾਈ, ਹੱਥ ਘੱਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਪੇਜ ਤੱਕ ਆਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੰਡਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨੱਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, 10-10 ਜਣਿਆਂ ਦਾ, 20-20 ਜਣਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ 20 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ 20 ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਫਸਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵੜ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਭਾਈ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਨਾ ਛੱਡੋ। ਖਾਓਗੇ ਕੀ, ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 2 ਕਿੱਲੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾਲ 5 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਿਮਟਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਨਾ ਤੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ 2 ਗਾਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, 2 ਐ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟਣਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਧਰਨੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਆਉਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, 600-500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਕਿਤੇ ਗੰਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜੀਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਡੇਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੱਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ,
ਤੇ ਐਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 2-3 ਟਰੈਕਟਰ 5000 ਕਿੱਲਾ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਾਜ ਚਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੋਬੋਟ ਬਣ ਜੇ। ਬੜਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਚੱਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਚੱਕਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹੀ ਰੌਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਦੋ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਗਾਨੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ SDM ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 70% ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ? ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਇਓ, 82-83 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੱਲੀ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪੈਸੇ ਦਾ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਲਪੇਟਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਹੱਕ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਚਾਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਰੇ ਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ, ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਕਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਰੋਕਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ। ਸੋ ਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 1000 ਬੰਦੇ ਦਾ 2000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੀਕ ਤੇ ਆ। ਜਵਾਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਪਤਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਾ ਬੜੇ ਆ ਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ?
ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਕੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ, ਮੱਥਾ ਮਾਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਵਕਤ ਇਹ ਇੱਕੇ ਦਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਨਾਮ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 100 ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਜਾ ਵੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕੋਲਾ ਉਹ ਲਿਆਓ ਰੇਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਘੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਘੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਘੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸੇਫ ਫਾਰਮਰ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਫਾਰਮਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਿਆਲੂ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰੇਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਨਾਲਡੋ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਜੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚੇ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।